फेर बख्शिश करो ते आखो जी सतनाम। श्री वाहिगुरु साहिब जी। जिस गुरु का अज असी गुरता पुरब मना रहे हैं, उन्हों का बचपन का नाम सी भाई लैणा। इन्हों का आगम जन्म सन 1504 ईस्वी में फिरोजपुर जिले के विच एक पिंड है जिन्हों मत्ते की सराह आख्या जाता। परत के बाद विच इहदा नाम नांगे की सराह भी पिया। इस छोटे जी कस्बे पिंड दे विच भाई फेरू नाम का एक सज्जन रहिंदा है। उहदे घर दे विच अज परमात्मा की अपार बख्शिश रहमत नाल एक बच्चे का जन्म होया सन 1504 ईस्वी। उस बच्चे का नाम माता पिता ने रखा सी लैण। कुछ समा भाई फेरू मल ने अपने परिवार समेत इस मत्ते की सराह दे विच समा बतीत किया। परत के नूं फिर उजाड़ा पिया। अपने सारे परिवार नूं नाल लै के समान गड्डियां ते लदया भाई फेरू मल जी इस पिंड नूं छड्ड के हरी के पत्तन आ गए। इत्थे कुछ समा बतीत किया। इत्थे भाई लैणा जी की शादी खडूर पिंड दे रहने वाले एक सज्जन की धी जिदा गुरु ग्रंथ साहब महाराज विच नाम आया माता खीवी जी दे नाल। भाई फेरू मल जी भी अकाल चलाना कर गए। भाई लैणा जी ने सारा साजो समान चुके ते खडूर पिंड दे विच खडूर साहब ने इस करके नहीं लाया क्योंकि हले खडूर साहिब नहीं बने। हले ते धन गुरु अंगद देव महाराज जी जो गुरु बन के गए ने ना, फिर उस पिंड का नाम खडूर साहब है। उत्थे वसेबा किया। उत्थे भाई लैणा जी ने दुकानदारी शुरू की ते उन्हां दे पिता का नेम सी भी हर साल देवी की यात्रा करने वास्ते धर्मी पुरख सन। वह गल बखरी किनू मनते सन। पिता के अकाल चलाने तो बाद इस जथे की जिम्मेवारी भाई लैणा जी के सिर ते आ गई। जिवें उन्हां दे पिता जी हर 6 महीने हर साल बाद यात्रा ते इकट्ठ नूं लैके जाते सन, भाई लैणा भी जाते हैं। अज अपनी दुकान ते बैठे सन। गली दे विचों एक सज्जन लंघिया जिहदा सिख विद्वानां ने नाम लिखा है भाई जोधा। भाई जोध जी ये गुरु नानक देव महाराज जी का सिख सी। गली विचों लंघदियां ये अपनी रसना तो शब्द पढ़ रहा सी, पौड़ी पढ़ रहा। वो शब्द धन गुरु नानक देव महाराज जी का उच्चारण किया पौड़ी है जिहड़ी आसा की वार दे विच आपां 1वीं पौड़ी पढ़दे। उस पौड़ी के बोल ने जित सेव्या सुख पाइए सो साहिब सदा समालियो। जित कीता पाइए अपना सा घाल बुरी क्यों घालिए। मंदा मोर ना कीचे दे लम्मी नदर निहारी। ज्यों साहिब नाल ना हारिए ते वेहा पासा ढालिए किश लाहे उबर कर। भाई लैणे दे कन्नी आवाज़ पई इस पौड़ी। भज्जा गया ये दुकान दे विचों बाहर निकल। भाई जोध भी खडूर पिंड दे रहने वाला सी। आवाज़ मारी सजना और रुक। रुके ने भाई जोध वेख्या भी भाई लैणा जी आवाज़ मार। भाई लैणा जी ने कोड़ हो के इन्हें पूछा सी। कहन लगे सजना ये की पढ़दा पिया सी। कहन लगे मेरे गुरु दे उच्चारण किया होया ये शब्द पौड़ी है। पूछा कौन गुरु है। कहन लगे धन गुरु नानक देव महाराज। कहन लगे इस बाणी के अर्थ की। उस वेले भाई जोध ने अर्थ करके सुनाए सी। मैं ये थोड़े जिहे बयान कर दिया। उस पौड़ी के अर्थ सी भी जिस परमात्मा नूं याद करन दे नाल सुख मिलते ने उहनूं याद करिया। जिस परमात्मा के नाम जपण दे नाल परलोक सुखी हुंदा उहदा नाम जपिया कर। ऐसा काम संसार विच भुल के बंदिया ना कर जिस काम करन दे नाल दरगाह दे विच तेरे मुख नूं लानता पैण। भाव तेरा मुख उजला ना होवे, तेनूं शर्मशार होना पवे। ऐसा काम ना करे। जदों इहदे अर्थ सुने ना भाई लैणे दे अंदर तक इस पावन शब्द ने असर किया, बोला ने असर किया।
ਕੀਤਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ? ਤੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਖਡੂਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਤੁਰੇ। ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਹਟਵਾਂ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਗਾ ਕੇ ਸੁੱਤੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਜੋਧ ਦੇ ਬਚਨ ਚੇਤੇ ਆਏ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਸੀ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਪੁਰਖ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲਹਿਣਿਆ ਅੱਜ ਜਿਸ ਭਾਰੀ ਪੁਰਖ ਦੇ ਤੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ, ਪਰਤ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਘੋੜੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਧਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਉੱਠੇ ਨੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ? ਉਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖੋ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦਾ ਧਣੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੇਖੋ ਸਬਬ। ਉਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਉਧਰੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਭਾਰੀ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ, ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਕੋਲ ਰੋਕ ਕੇ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਪਤਾ ਦੇ, ਦੱਸ ਦੇ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁਰਖਾ ਰਸਤਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਆਪਣੀ ਘੋੜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਫੜਾ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਬਾਬੇ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਵੇਖੋ ਕੈਸਾ ਸਬਬ ਬਣਿਆ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੈਦਲ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਘੋੜੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੁਰਖਾ ਆਓ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਘੋੜੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਧੋ ਲਾ, ਉਸ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਬੈਠਾ, ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੇ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਧੋਤੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉੱਚੀ ਨਜ਼ਰ ਭਰ ਕੇ ਤੱਕਿਆ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਕੰਬ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚੁਫਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੇ ਹੰਝੂ ਵਹਿ ਤੁਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋ ਦਿੱਤੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਠਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁਰਖਾ ਇੰਨਾ ਵੈਰਾਗ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆਇਆ ਸਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਘੋਰ ਬੇਅਦਬੀ। ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਕਾਹਦੀ ਬੇਅਦਬੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਲ, ਮੈਂ ਘੋੜੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਅਦਬੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁਰਖਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਜੁੜ ਕੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ, ਲਹਿਣਿਆ ਇੱਕ ਭੁੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੋ, ਦੂਸਰੀ ਭੁੱਲ ਨਾ ਕਰ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦੇ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਲਹਿਣਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਸੁਣੇ ਤੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਸੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਛੱਡ ਪੁਰਖਾ ਇੰਨਾ ਵੈਰਾਗ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ ਵੈਰਾਗ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਲਹਿਣਾ, ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਛੱਡ ਐਵੇਂ ਵੈਰਾਗ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਰਮਜ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ।
ਗੁਰਮੁਖੋ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਨ 1504 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਸਨ 1532 ਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ 28 ਸਾਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਸਨ 1539 ਦਾ। ਲਗਾਤਾਰ 7 ਸਾਲ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਪਤਾ ਕਾਹਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ। ਜੋ ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ। 7 ਸਾਲ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਰੁੱਠੇ। ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ? ਇੱਕ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਰਖ ਕਿਵੇਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਿੱਖ ਦੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਏ ਸੰਗਤ ਆਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਖੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਹੈ ਢੁਕਵਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿਵੇਂ ਲਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਬੇਟਾ ਸੰਗਤ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਇੰਜ ਕਰ, ਆ ਦਰਖਤ ਤੇ ਚੜ, ਹਲਾ ਮਠਿਆਈ ਡਿੱਗੇਗੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਦੀ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਠਿਆਈ ਡਿੱਗੀ? ਕਦੀ ਦਰਖਤਾਂ ਤੋਂ ਮਠਿਆਈ ਡਿੱਗੇਗੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੰਗਤ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਮਠਿਆਈ ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਨ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਤ ਤੇ ਚੜੋ, ਹਲਾਓ, ਮਠਿਆਈ ਡਿੱਗੇਗੀ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖਵਾਵਾਂ। ਤੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਵਾਂਗੇ, ਪੱਤੇ ਡਿੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਮਠਿਆਈ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੇ। ਬੈਠ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰੀ ਪੁਰਖ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸੀ, ਲੈਣਿਆ ਆ ਦਰਖਤ ਤੇ ਚੜ, ਹਲਾ, ਮਠਿਆਈ ਡਿੱਗੇਗੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਵਾਂ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਬਰ ਕਸਾ ਕਰਕੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ। ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜਦੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲੈਣਿਆ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੂੰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਮਾਰ, ਕਦੀ ਦਰਖਤਾਂ ਤੋਂ ਮਠਿਆਈ ਡਿੱਗੀ ਵੇਖੀ? ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਤਾ ਮਠਿਆਈ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਡਿੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਦਰਖਤ ਹਲਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਦਰਖਤ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਹਿਲਾਉਣਾ, ਮਠਿਆਈ ਡਿੱਗਣੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਮਾਤ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਜੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਮਾਤ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਕੀ? ਇਹ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸੁਲੱਖਣੀਏ ਜੇ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ 1 ਟਕਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੀ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖੀ, ਹੱਥ ਬੰਦ ਕਰ। ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੀ? ਇਹਨੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ 1 ਟਕਾ, ਸੱਚ ਬੋਲੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਦੱਸ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਬੋਲੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 1 ਟਕਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੱਥ ਦੀ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖੀ, ਕੇਵਲ 1 ਟਕਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰਤ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲਹਿਣਿਆ ਤੂੰ ਦੱਸ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੀ? ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਵੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ। ਸਿੱਖੀਏ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਕੋਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲਹਿਣਿਆ ਦੱਸ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੀ? ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ
ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੂੰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ? ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸੇਸ ਪੁਰਖ ਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਨਦੀਆਂ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਦੇ ਸੁਖ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਸੁਖ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੋ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪ ਧੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ। ਆਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਫਰਕ ਹੈ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੇ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੱਸ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਕਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਦੱਸ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਕੌਣ ਬਣਦਾ? ਬਸ ਉਹ ਫਰਕ ਕੀਤੀ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਲਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਨ 1539 ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਕੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਨਵਾ ਤੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਇਹ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਗ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਲੈਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 8 ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਇਹ ਲਾਵਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਲਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ? ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੇ, ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਲਾਵਾਂ ਪੜੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੀਮਿਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹਰ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਲਾ ਗਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜਿਹਾ ਭਾਵ ਮੈਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਸੁਹਾਗਣ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਜਣਾ ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹ ਗ੍ਰਸਥ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਸੁਹਾਗਣ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਮਾਲਕ ਉਹਦੀ ਹਰ ਵਕਤ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਵੀ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਹਾਗਣ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਦੀ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੇ ਰਸਮ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, 4 ਲਾਵਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਬੇਟੇ ਦੀ ਬਣ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਸੁਹਾਗਣ ਬਣ ਗਈ, ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ ਲੈਣੀ? ਇਹ 4 ਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਲਾਭ, ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੋਵਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹਰਪੈ, ਸਾਡਾ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਨਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੀਆਂ? ਪਹਿਲੀ ਲਾਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਪਹਿਲੜੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ। ਇੱਥੇ ਵਿਸਰਾਮ ਲੱਗੇ। ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਦੇ ਅਰਥ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੇ? ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਲਾਭ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਲੈਣੀ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾ। ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ, ਪਹਿਲੀ ਲਾਭ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਲਾਭ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਲੈ ਲਈ। ਹਰ ਪਹਿਲੜੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਦਰੜਾਇਆ, ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜੋ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਰ ਪਹਿਲੜੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਦਰੜਾਇਆ ਬਲਰਾਮ। ਦਰੜਾਇਆ ਦਾ ਅਰਥ ਨੇ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਮ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਪਹਿਲੀ ਲਾਭ ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੇਦ
इत्थे विश्राम है। धर्म दृढ़ हो पाप तजाया बलराम। साडे वास्ते ब्रह्मा दे वेद किहड़े ने? गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की बाणी ये वेद ने, इनू पढ़ना ये धर्म कमाना। धर्म दृढ़ हो हर नाम ध्यावो सिमरत नाम दृढ़ाया। जिन्हां ने नाम जपना शुरू कर दिता, जिन्हां दे हिरदे विच गुरु की कृपा नाल नाम वस गया, समझ लेना वो धर्मी बनता बन गया, उन्हें सब कुछ कमा लिया। सतगुर गुरपूरा आराधो सब किलविक पाप गवाया। गुरु की कृपा के नाल जदों बंदा नाम च प्रवृत्त हो जाता ना, वो सारे पाप खत्म हो जाते हैं। ये पहली लाभ सी। ते दूसरी लाभ पता किहड़ी? वो महाराज जी ने बचन कहे ने, कह लगे दूसरी लाभ हर दूजड़ी लाभ सतगुर पुरख मिलाया। जिन्हों परमात्मा ने सतगुरु मिला दिता है, जिन्हों गुरु मिल गया, समझ लेना उन्हें दूसरी लाभ ले ली। ते तीसरी लाभ पता कि जिस बंदे के मन में तड़फ पैदा हो जाए भी मैं परमात्मा नूं मिलना, अंदर वैराग पैदा हो जाए, वो तीसरी लाभ है। तो चौथी लाभ कह लगे फिर जदों गुरमुखां की संगत करके गुरु वाला बन के नाम जपदा है, बस जदों नाम जपदा है गुरु की कृपा के नाल फिर जदों चौथी लाभ भी पूरी हो जाती, जदों चौथी लाभ पूरी हो जाती, वो मनुख जीव रूपी इस्त्री परमात्मा की पत्नी बन जाती। ਉਹਦਾ संसार ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਖੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। जे सो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, जे सो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, एते चानण होंदियां गुर बिन कोर अंधा, गुर बिन कोर अंधा। आनंद गुण निधान गुरु गरीब निवाज, गरीब निवाज। वैदा वैद सुवैद, वैदा वैद सुवैद, तू पहला रोग पछान। 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 पहला रोग पछान, पहला रोग पछान, पहला रोग पछान, पहला रोग पछान। वैदा वैद सुवैद, तू पहला रोग पछान। वैदा वैद सुवैद, तू पहला रोग पछान। ऐसा दारू लोड़ लो जित वन्य रोगा कान। ऐसा दारू लोड़ लो जित वन्य रोगा कान। पहला
ਪਹਿਲਾ ਰੋਗ ਪਛਾਣ, ਪਹਿਲਾ ਰੋਗ ਪਛਾਣ, ਪਹਿਲਾ ਰੋਗ ਪਛਾਣ, ਪਹਿਲਾ ਰੋਗ ਪਛਾਣ। ਵੈਦਾ ਵੈਦ ਸੁਵੈਦ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾ ਰੋਗ ਪਛਾਣ, ਵੈਦਾ ਵੈਦ ਸੁਵੈਦ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾ ਰੋਗ ਪਛਾਣ, ਪਹਿਲਾ ਰੋਗ ਪਛਾਣ, ਪਹਿਲਾ ਰੋਗ ਪਛਾਣ, ਪਹਿਲਾ ਰੋਗ ਪਛਾਣ, ਪਹਿਲਾ ਰੋਗ ਪਛਾਣ। ਵੈਦਾ ਵੈਦ ਸੁਵੈਦ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾ ਰੋਗ ਪਛਾਣ, ਵੈਦਾ ਵੈਦ ਸੁਵੈਦ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾ ਰੋਗ ਪਛਾਣ। ਜਿਤ ਦਾਰੂ ਰੋਗ ਉਠੀਐ ਤਨ ਸੁਖ ਵਸੈ ਆਏ, ਜਿਤ ਦਾਰੂ ਰੋਗ ਉਠੀਐ ਤਨ ਸੁਖ ਵਸੈ ਆਏ, ਤਨ ਸੁਖ ਵਸੈ ਆਏ। ਰੋਗ ਗਵਾਏ ਆਪਨਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਵੈਦ ਸਦਾਏ, ਰੋਗ ਗਵਾਹੇ ਆਪਨਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਵੈਦ ਸਦਾਏ। ਪਹਿਲਾ ਰੋਗ ਪਛਾਣ, ਪਹਿਲਾ ਰੋਗ ਪਛਾਣ, ਪਹਿਲਾ ਰੋਗ ਪਛਾਣ, ਪਹਿਲਾ ਰੋਗ ਪਛਾਣ। ਵੈਦਾ ਵੈਦ ਸੁਵੈਦ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾ ਰੋਗ ਪਛਾਣ, ਵੈਦਾ ਵੈਦ ਸੁਵੈਦ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾ ਰੋਗ ਪਛਾਣ। ਐਸਾ ਦਾਰੂ ਲੋੜ ਲਓ ਜਿਤ ਵੰਜੈ ਰੋਗਾ ਕਾਣ, ਐਸਾ ਦਾਰੂ ਲੋੜ ਲਓ ਜਿਤ ਵੰਜੈ ਰੋਗਾ ਕਾਣ, ਐਸਾ ਦਾਰੂ ਲੋੜ ਲਓ ਜਿਤ ਵੰਜੈ ਰੋਗਾ ਕਾਣ। ਐਸਾ ਦਾਰੂ ਪਹਿਲਾ ਰੋਗ ਪਛਾਣ, ਪਹਿਲਾ ਰੋਗ ਪਛਾਣ, ਪਹਿਲਾ ਰੋਗ ਪਛਾਣ, ਪਹਿਲਾ ਰੋਗ ਪਛਾਣ। ਵੈਦਾ ਵੈਦ ਸੁਵੈਦ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾ ਰੋਗ ਪਛਾਣ, ਵੈਦਾ ਵੈਦ ਸੁਵੈਦ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾ ਰੋਗ ਪਛਾਣ। ਜਿਤ ਦਾਰੂ ਰੋਗ ਉਠੀਐ ਤਨ ਸੁਖ ਵਸੈ ਆਏ, ਜਿਤ ਦਾਰੂ ਰੋਗ ਉਠੀਐ ਤਨ ਸੁਖ ਵਸੈ ਆਏ। ਰੋਗ ਗਵਾਹੇ ਆਪਨਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਵੈਦ ਸਦਾਏ, ਰੋਗ ਗਵਾਹੇ ਆਪਨਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਵੈਦ ਸਦਾਏ। ਪਹਿਲਾ ਰੋਗ ਪਛਾਣ, ਪਹਿਲਾ ਰੋਗ ਪਛਾਣ, ਪਹਿਲਾ ਰੋਗ ਪਛਾਣ, ਪਹਿਲਾ ਰੋਗ ਪਛਾਣ। ਵੈਦਾ ਵੈਦ ਸੁਵੈਦ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾ ਰੋਗ ਪਛਾਣ, ਵੈਦਾ ਵੈਦ ਸੁਵੈਦ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾ ਰੋਗ ਪਛਾਣ, ਵੈਦਾ ਵੈਦ ਸੁਵੈਦ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾ ਰੋਗ ਪਛਾਣ। ਵੈਦ ਬੁਲਾਇਆ ਵੈਦਗੀ, ਵੈਦ ਬੁਲਾਇਆ ਵੈਦਗੀ, 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 ਵੈਦ ਬੁਲਾਇਆ ਵੈਦਗੀ। ਪਕੜ ਟੰਡੋਲੇ ਬਾਹਾਂ, ਪਕੜ ਟੰਡੋਲੇ ਬਾਹਾਂ।
ਵੈਦ ਬੁਲਾਇਆ ਵੈਦਗੀ ਪਕੜ ਟੰਡੋਲੇ ਬਾਹ ਪੋਲਾ ਵੈਦ ਨਾ ਜਾਣੀ ਪੋਲਾ ਵੈਦ ਨਾ ਜਾਣੀ 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 ਪੋਲਾ ਵੈਦ ਨਾ ਜਾਣੀ ਕਰਕ ਕਲੇਜੇ ਮਾਹੀ ਕਰਕ ਕਲੇਜੇ ਪੋਲਾ ਵੈਦ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੈਦਾ ਵੈਦ ਸੁਵੈਦ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾ ਰੋਗ ਪਛਾਣ, ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨੈ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਖਸਮੈ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਸਕਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਦੌਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਕਈ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਗਿਲਾ ਸਕਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਧੀਨ ਤੁਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਪ ਲਾਇਆ ਗੁਰ ਸਿਰਜਨਹਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਕਉ ਬਲ ਜਾਈ ਜਿਨ ਪੈਜ ਰੱਖੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਕਰ ਮਸਤਕ ਧਾਰ ਬਾਲਕ ਰਖ ਲੀਨੋ ਪ੍ਰਭ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਮਹਾਰਸ ਦੀਨੋ ਦਾਸ ਕੀ ਲਾਜ ਰੱਖੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਦਰਗਹਿ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਆਓ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਤੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੀਏ। ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਗਲਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਹ ਇਸਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਦੁਖਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀਏ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਵੈਦ ਬੁਲਾਇਆ ਵੈਦਗੀ ਪਕੜ ਟੰਡੋਲੇ ਬਾਹਾਂ ਪੋਲਾ ਵੈਦ ਨਾ ਜਾਣਈ ਕਰਕ ਕਲੇਜੇ। ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵੇਦਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮਨ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਤੜਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਮਿਲਣੇ ਨੂੰ ਮਨ ਲੋਚਦਾ ਕਰਮ ਮਿਲਾਉਣ ਹਾਰ। ਮਨ ਲੋਚੇ ਹਰ ਮਿਲਣ ਕੋ ਕਿਉਂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਈਆਂ ਮੈਂ ਲਖ ਵਿੜਤੇ ਸਾਹਿਬਾ ਜੇ ਬਿੰਦ ਬੁਲਾਈਆਂ ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਹੋ ਮਾਰਗ ਸੰਤੋ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਭਾਲੀਆਂ ਤੁਧ ਜੇਵੜ ਨਾ ਸਾਈਆਂ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਲੋਚਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਲੋਚਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਈਏ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਏ ਤੇ ਇਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਵਰਤਾਓ, ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਗੀਏ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਤਨ ਵੀ ਚੰਗਾ ਤੇ ਮਨ ਵੀ ਚੰਗਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਘਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਚੰਗਾ। ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਪਰ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਦ ਬੁਲਾਇਆ ਵੈਦ ਕੀ ਪਕੜ ਟੰਡੋਲੇ ਬਾਹ, ਭੋਲਾ ਵੈਦ ਨਾ ਜਾਣਈ ਕਰਕ ਕਲੇਜੇ ਮਾਹੇ, ਕਰਕ ਕਲੇਜੇ ਮਾਹ। ਵੈਦਾ ਵੈਦ ਸੁਵੈਦ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾ ਰੋਗ ਪਛਾਣ, ਵੈਦਾ ਵੈਦ ਸੁਵੈਦ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾ ਰੋਗ ਪਛਾਣ, ਪਹਿਲਾ ਰੋਗ ਪਛਾਣ, ਪਹਿਲਾ ਰੋਗ ਪਛਾਣ, ਪਹਿਲਾ ਰੋਗ ਪਛਾਣ। ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ। ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ। ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ। ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ। ਇਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਏ ਲੈ, ਇਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਏ ਲੈ, ਇਕ ਨਾ ਹੁਕਮੇ ਕਰੇ ਵਿਨਾਸ਼, ਇਕ ਨਾ ਹੁਕਮੇ ਕਰੇ ਵਿਨਾਸ਼। ਇਹ ਜਗ ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ। ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ। ਇਹ ਜਗ ਇਕ ਨਾ ਪਾਣੇ ਕੱਢ ਲੈ, ਇਕ ਨਾ ਪਾਣੇ ਕੱਢ ਲੈ, ਇਕ ਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ, ਇਕ ਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ। ਇਹ ਪੇ ਆਖ ਨਾ ਜਾਪਈ, ਏਵ ਪੇ ਆਖ ਨਾ ਜਾਪਈ, ਜੇ
किसे आने रास, जे किसे आने रास। ये जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विश्वास, सच्चे का विश्वास, सच्चे का विश्वास, सच्चे का विश्वास। ये जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विश्वास, सच्चे का विश्वास, सच्चे का विश्वास, सच्चे का विश्वास। नानक गुरमुख जानिए, नानक गुरमुख जानिए, जाको आप करे परगास, जाको आप करे परगास, आप करे परगास, आप करे परगास। ये जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विश्वास, सच्चे का विश्वास। ये जग सच्चे की है कोठड़ी, ये जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विश्वास, 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 सच्चे का विश्वास। तेरा एक नाम तारे संसार, 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 तेरा एक नाम तारे संसार। मैं एहो आस एहो आधार, में एहा आस एहो आधार, मैं एहा आस एहो आधार, मैं एहा आस एहो आधार। सबना की तू आस है मेरे प्यारे, सबना की तू आस है मेरे प्यारे। सब तुझे ते आवे मेरे साथ, सब तुझे ते आवे मेरे साथ। तेरा एक नाम तारे संसार, तेरा एक नाम तारे संसार। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, करो कृपा। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, वाहिगुरु
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਮਿਲੇ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਮਿਲੇ ਪਾਈਏ ਸ਼ਬਦ ਨਿਧਾਨ ਪਾਈਏ ਸ਼ਬਦ ਨਿਧਾਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਈਏ ਸ਼ਬਦ ਨਿਧਾਨ ਪਾਈਏ ਸ਼ਬਦ ਨਿਧਾਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਇਹ ਜਗ सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विश्वास सच्चे का विश्वास सच्चे का विश्वास सच्चे का विश्वास सच्चे का लग चित न आवही जा लग चित न आवही जा लग चित न आवही जा लग चित न आवही किसी कोई कोए मंज निमाणी एक तू किसी कोई कोए मंज निमाणी एक तू क्यों न मरी जय रोए जा लग चित न आवही क्यों न मरी जय रोए जा लग चित न आव किसी कोई कोए किसी कोई कोए मंज निमाणी एक किसी कोई कोए मंज निमाणी मंज निमाणी एक तू मंज निमाणी एक मंज निमाणी एक तू मंज निमाणी एक किसी कोई कोए मंज निमाणी एक किसी कोई कोए मंज निमाणी एक तू तख्त राजा सोबे तख्त राजा सोबे जे तख्ते लायक होई जे तख्ते लायक होई
ਰਾਜਾ ਸੋਭੈ, ਤਖਤ ਰਾਜਾ ਸੋਭੈ, ਜੇ ਤਖਤੈ ਲਾਇਕ ਹੋਈ, ਜੇ ਤਖਤੈ ਲਾਇਕ ਹੋਈ, ਤਖਤ ਰਾਜਾ ਸੋਭੈ, ਤਖਤ ਰਾਜਾ ਸੋਭੈ। ਜਿਨੀ ਸੱਚ ਪਛਾਣਿਆ, ਜਿਨੀ ਸੱਚ ਪਛਾਣਿਆ, ਸੱਚ ਰਾਜੀ ਸੇ, ਸੱਚ ਰਾਜੀ ਸੇ। ਏ ਭੂਪਤ ਰਾਜੇ ਨਾ ਆਖੀਐ, ਏ ਭੂਪਤ ਰਾਜੇ ਨਾ ਆਖੀਐ, ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਦੁਖ ਹੋਈ, ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਦੁਖ ਹੋਈ, ਤਖਤ ਰਾਜਾ ਸੋਭੈ, ਤਖਤ ਰਾਜਾ ਸੋਭੈ, ਜੇ ਤਖਤੇ ਲਾਇਕ ਹੋਈ, ਜੇ ਤਖਤੇ ਲਾਇਕ ਹੋਈ, ਤਖਤ ਰਾਜਾ ਸੋਭੈ, ਤਖਤ ਰਾਜਾ ਸੋਭੈ। ਸਲਾਹੀਐ, ਕੀਤਾ ਕਿਆ ਸਲਾਹੀਐ, ਜਿਸ ਜਾਣਦੇ ਬਿਲਮ ਨਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਜਾਣਦੇ ਬਿਲਮ ਨਾ ਹੋਈ, ਨੇ ਚਲ ਸੱਚਾ ਨੇ ਚਲ ਸੱਚਾ ਏਕ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੁਝੈ ਸੋ ਨੇ ਚਲ ਹੋਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੁਝੈ ਸੋ ਨੇ ਚਲ ਹੋਈ, ਤਖਤ ਰਾਜਾ ਸੋਭੈ, ਤਖਤ ਰਾਜਾ ਸੋਭੈ, ਜੇ ਤਖਤੇ ਲਾਇਕ ਹੋਈ, ਜੇ ਤਖਤੇ ਲਾਇਕ ਹੋਈ, ਜੇ ਤਖਤੇ ਲਾਇਕ ਹੋਈ, ਜੇ ਤਖਤੇ ਲਾਇਕ